السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز حاضرین، سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے، جس میں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی صدقہ کے سلسلہ میں، اس کے ساتھ مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کیا جائے. اللہ رب العزت نے جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وہیں پہ ساتھ اس کے خرچ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کہاں کہاں تم اسے خرچ کر سکتے ہو. سب سے پہلے زکوٰۃ ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے 82 مقامات پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا متصل تذکرہ کیا، اور کچھ مقامات پہ صرف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. زکوٰۃ اہم عبادات، اللہ رب العزت نے بدنی عبادات کے ساتھ مالی کا جو تذکرہ کیا وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور اس کا علماء یہ تعریف فرماتے ہیں کہ انسان نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا ہے، عنایات ربی ہوتی ہے، اور جو رب اسے دیتا ہے پھر رب ذوالجلال اپنے بندے کو پیار بھرے انداز میں فرماتا ہے میرے بندے جو یہ میں نے تجھے دیا ہے، عنایات کی ہیں، کرم کیا ہے، اس میں سے 2.5% جو ہے وہ میرے راستے پہ خرچ کر دے. اور اس سے ہوگا کیا؟ زکوٰۃ کے ساتھ اللہ رب العزت مال باقی جو ہے وہ بھی پاک کر دیتا ہے. جیسے انسان کا جسم ناپاک ہو، غسل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مال جو اکٹھا ہوتا ہے اس کی طہارت جو ہے اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں رکھی. اب انسان سوچتا ہے کہ یار یہ بھی ہمارے اوپر بوجھ، اور بعض احباب تو اسے اپنے لیے بہت بڑا مشکل سا سسٹم سمجھتے ہیں. رب سے لیتے ہوئے ہمیں کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، دیتے ہوئے ہم بڑی تدبیریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اسے انکم ماہانہ جو تھی 10,000 تھی، اس کی یکدم 15 یا 20 ہو گئی. ہاں اس میں ہم کہیں گے لاؤ جناب یہ تو میرا مال، میں بڑی مہارت میں کام کر رہا ہوں، میں نے دن والد صاحب نے اتنی محنت نہیں کی تھی، میں نے بڑی سٹرگل کی اور مجھے کاروبار بڑا عروج کی طرف دن بدن جا رہا ہے، میں نے بڑی تعلیمی وجہ سے کامیابی حاصل کی، دن بدن میرے پاس مال زیادہ آ رہا ہے. نہ تیرے میرے علم کی وجہ سے یہ مال کی زیادتی ہے، نہ تیرے میری محنت کی وجہ سے یہ مال کی زیادتی ہے، یہ اس بے نیاز کی عنایت کی وجہ سے زیادتی ہے. اب جب وہ دیتا ہے، دنیا کا کوئی شخص ہے آپ سے وعدہ کرے، ممکنات ہے اس کے وعدے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بڑی بڑی فرمیں جو ہے کئی مواقع پہ آ کر وہ ڈیفالٹر ہو جاتی ہیں. ایک میرے رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات ہے، آج تک کوئی بتا دے ہم نے رب کے راستے پہ دیا اور نقصان ہوا، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صادق رسول جسے غیروں نے بھی کہا ہم نے آپ کو صادق و امین پایا، اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
मुक़द्दस है। अल्लाह अकबर। कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने माल में से अल्लाह के नाम का हिस्सा यानी ज़कात निकालता है, अल्लाह उसके माल को पाक भी कर देता है, उसके माल के अंदर बरकत भी अता फरमा देता है। आका जो हमने दिया है वो फरमाया वो जो तुमने अल्लाह के नाम लेवाओं को खर्च किया है, क़यामत के दिन अल्लाह उसका अजर भी तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता डायरेक्ट भी अपने बंदों को दे सकता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदों से क्यों दिलवा रहा है? इसलिए दिलवा रहा है मेरा बंदा देने वाला दे के सवाब पाएगा, लेने वाला लेके अजर पाएगा। और देने वाला देकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, लेने वाला लेकर वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। देने वाले ने देकर एक फर्ज जो है उसके अंदर कामयाबी हासिल कर ली, लेने वाले ने लेकर अपनी जरूरत पूरी कर ली, तो दोनों घरों को एहसान दोनों के ऊपर जो है वो मेरे रब्बे जुल जलाल का है। इसीलिए जैसे कल के मज़मून में गुजरा है मन्ना वाला अज़ा, कि ना उसके ऊपर एहसान किया जाए ना उसके ऊपर उसे तकलीफ पहुंचाई जाए। इन वक्त हमारे मुआशरे में क्या है, हमने ज़कात फरीज़ा, पहली बात तो है कि 90% लोग ज़कात की तरफ माइल ही नहीं, और जो 10% हैं उनमें भी अक्सरियत ये ढूंढती है कहाँ हमारा ताल्लुक है कहाँ ताल्लुक नहीं है। ज़कात ताल्लुक या बगैर ताल्लुक के नहीं है। ज़कात जिसने भी देनी है अपने रब के नाम के लिए देनी है, और जिसको दे दी उसके ऊपर एहसान नहीं है, उसका तुम्हारे ऊपर एहसान है। अगर लेने वाला तुमसे कोई ना होता तुम अपना फरीज़ा ज़कात अदा कैसे करते? और ज़कात को खुशी से अदा करना चाहिए। ज़कात देने से तीसरे सिपारे में आता है, अल्लाह बेनियाज़ सूरह बकरा में फरमाता है कि जो मेरे रास्ते पे देता है अल्लाह उस सदके को और बढ़ा कर देता है। जब उस बेनियाज का बाद है फिर हमें हिचकिचाहट किस चीज़ की है? इस चीज़ की है कि अगर लाख रुपए है उसमें से 2500 निकल गया तो लाख तो पूरा नहीं रहेगा। बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं उसके अंदर कमी आ रही है, लेकिन जो वो अता करने वाला है उसके अंदर बरकत अता फरमाएगा। उस 2500 देने के पीछे आपको अल्लाह दुखों, मुसीबतों, तकलीफों, आफात, बलियात और फिर उससे आगे बढ़कर जब कब्र की वहशत, कब्र की तंगी उससे महफूज फरमाएगा, उससे भी बढ़कर क़यामत के दिन होगा रब अपने करम से इनायात अता फरमाएगा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक वक्त वो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से कुछ की ड्यूटियाँ लगाई हुई थी जिनका काम था ज़कात इकट्ठा करना, महकमा ज़कात। वो जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ड्यूटी थी, एक सहाबी जाता है दूसरे के पास, उन्हें जाकर कहा कि तेरे ऊँट जो है, ऊँटों पे ज़कात है, गाय पे है, बकरियों पे, लेकिन उनकी तादाद है वो इंशाअल्लाह कल उस पे ज़कात। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, खुश हो गए। जब वो ज़कात का उन्होंने सारा वो निकाला एवरेज, तो बना उसका 1 साल का ऊँट का बच्चा जो है वो ज़कात बनी। आप जो देने वाला है ना, वो और लेने वाले की आपस में बहस, हदीस पाक लंबी है, मैं जो मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, लेने वाले और देने वाले की बहस है। जो लेने पे मामूर था उसने कहा तेरी ज़कात 1 साल का ऊँट का बच्चा बनता है। देने वाले ने कहा यार मैंने 1 साल वाला नहीं देना, मैंने जवान ऊँट जो है वो है, यानी साल वाला नहीं देना, मैंने 2.5-3 साल वाला या 5 साल वाला देना। उसने कहा मुझे इजाजत नहीं है। एक वक्त वो था 100 बनती है, वो कहता मैंने 500 देनी है। आज एक बात ये है, मसला पूछते हैं जी वो जेवर जो है ना वो मेरी बेटी का है, और चांदी जो है वो मेरी बहू के नाम की है, नगदी जो है वो बेगम की है, और परस खाली मेरा है, बताओ मेरे ऊपर ज़कात कितनी है?
कैसी जमा तफरीक हमने ले। कभी दुआ मांगते हुए अल्लाह से मांगा करो, या अल्लाह जो मेरा परस है ना उसमें इतने दे, मेरी बेगम के परस में इतने दे, मेरी बेटी के जेवर में इतने दे। नहीं, उस टाइम तो कहते हैं जो जहान का या अल्लाह सारा मेरे पास ही दे। अब उन सहाबा दोनों मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जब बहस हुई, उन्होंने कहा ये मसला हल नहीं होता, चलते हैं दरबार रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों आ गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मसला है। वो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास इतने ऊंट हैं, आपके बताए हुए हुक्म के मुताबिक इनकी इतनी ज़कात बनती है, तो लिहाजा मैं इतनी लेने पे मामूर हूँ, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसमें कमी ज्यादती करूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दूसरे का मौका पूछा कि तू बता भाई, जब ये तुझे साल का कहता है तू ज्यादा क्यों कहता है। उसने कहा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ये है कि ज़कात तो मेरी इतनी बनती है, लेकिन मैंने सोचा अगर एक साल का ऊंट का बच्चा देता हूँ उसकी इतनी कीमत नहीं लगेगी, इस्लाम के काम नहीं आएगी। ये 5 साल का जवान ऊंट जब मैं दूंगा वो महंगा बिकेगा, उसकी ज्यादा कीमत आएगी और उसका मुझे भी फायदा होगा और मेरे इस्लाम को भी फायदा होगा। रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, तबस्सुम फरमाया मेरे गुलाम, वो 1 साल का ऊंट का बच्चा तो तेरी ज़कात बनती है, और ऊपर जो तू दे रहा है तेरी नीयत में मामूर जो है, वो जो तेरी नीयत है अल्लाह तुझे उस पे अजर अता फरमाएगा, तेरी नीयत बहुत ही आला है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक वक्त तो वो था कि 100 की बजाय 500 देने पे तैयार। एक वक्त आज हमारे इंदल वक्त ज़कात निकालना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, हाय पैसे कैसे निकालने, और ज़कात देना उससे मुश्किल काम है। निकालना मुश्किल है और उससे खर्च करना उससे बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो मसारिफ का तज़किरा इस सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर आया है, उन मसारिफ का इंशाअल्लाह कल तज़किरा करेंगे। उन मसारिफ को ढूंढने के लिए ढूंढे कौन, किसी के पास वक्त ही नहीं। मुझे एक दफ़ा एक जगह पे एक साहिब कहने लगे मसारिफ ज़कात के बारे में आप दर्स दें। मैंने कहा कि आप इतना बताएं कि आपकी जो बहन भाई हैं उनकी माली कैफियत का आपको इल्म है? अलमिया है, हमारी बहनों के घर में पता नहीं कोई चीज है या नहीं है, हमारे पास पूछने का वक्त ही नहीं है। एक दौर था भाई बहनों के घरों में जाते, एक एक बात से वाकिफ होते थे, मेरी बहन के कैसे हालात चल रहे हैं, भाई के कैसे हालात चल रहे हैं, पूरे मोहल्ले के एक दूसरे की मालूमात होती थी। इनके माली कैफियत क्या है, इनके घर में आज खाना पका है या नहीं पका, इनके घर में आज रोटी पकी है, सालन पका है, इनके घर की क्या कैफियत है, इनके बच्चों ने कपड़े लिए हैं या नहीं लिए। मैंने जहाँ तक अब मेरी जिंदगी का तजर्बा है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। हम गए, अगले ने हमें कुर्सी पे बैठाया, बोतल पेश की, चाय पेश की, हमने कहा, उसने कपड़े सफेद पहने हुए, हमने कहा ये बड़ा मालदार है, मोटरसाइकिल रखा हुआ है, और हो सकता है उसके पास इतना न हो जो चाय पका ले, और वो भी ऐसे अफराद मेरे ज़हन में है, मैंने खुद देखे हैं कि वो बेचारे चाय के लिए दूध भी किसी से उधार लेकर आते। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अपने उस पुराने वक्त की तरफ लौटे, अपने रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करिए, बहुत बड़ा बेहतरीन अमल है। अपने पड़ोसियों की खैरियत दरियाफ्त किया करें, रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करा करें, सिर्फ फोन पे नहीं, अमली तौर पे उनके करीब होकर, मुनाफिकत के रूप में नहीं, मोमिन के रूप में। अगर उसने खाया नहीं है उस पे एहसान जतलाने की बजाय ऐसे जाकर दो, या तुम्हें मालूम हो या लेने वाले को इल्म हो या खालिक की कायनात की जात हो। फिर देखें अल्लाह इनायात हमारे ऊपर कैसे करता है। इन मौजूदा दौर में ज़रूरत है, बिलखुसूस मैं अर्ज़ करूँगा अपने बहन भाइयों, अपने मोहल्लेदारों, अब हमारे नमाजी है, मुझे नहीं इल्म कि मेरे नमाजियों में से कौन कौन किस किस हालत में, आपको नहीं इल्म मैं किस हालत में, आप किसको ज़कात दें। 5 वक्त जिसकी
ہماری آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اگر آپ میرے حالات سے واقف نہیں، میں آپ کے حالات سے واقف نہیں، تو جن کے گھر میں ہم نے جانا بھی 6 ماہ کے بعد ہے، اور وہ بھی 10 منٹ میں سے 5 منٹ موبائل پہ اور 5 منٹ چائے پہ لگا لیں، اس کے ہمیں مصارف کا کیا پتہ؟ کیا یہ صرف کپڑے بوسیدہ ہونا یہ زکوٰۃ کا حقدار ہونے کی دلیل ہے؟ جوتی ٹوٹی ہوئی ہونا زکوٰۃ کے حقدار ہونے کی دلیل ہے؟ یا باہر گلی میں بیٹھا ہونا زکوٰۃ کے حقدار ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے سفید پوشی میں ایک شخص پھر رہا ہو اور اس کے گھر کے اندر اس دن چائے بنانے کے لیے دودھ بھی نہ ہو۔ ایسے گھر بھی میں دیکھے، میں نے ان کے قریب ہو کر دیکھا کہ کئی دن تک ان کے بچے پانی کے کعوہ بنا کر اس کے ساتھ رسوں کے ساتھ گزارا کرے، گھر میں کھانا بنانے کے لیے۔ کہاں گئے میری اور آپ کی عبادت؟ کہاں گئے ہمارے واعظ و نصیحت؟ اگر ہمارا پڑوسی رات بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بلک رہے، کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں؟ جب آپ گشت کر رہے، ایک خاتون اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے، اور جب شکایت کرتی ہے بیت المال میں جاتے ہیں، آٹا خود اٹھاتے، خادم عرض کرتا ہے حضور مجھے دے دو، فرمایا نہیں، یہ بوجھ آج تو اٹھائے گا، قیامت کے دن میری جگہ پہ اٹھا سکے گا؟ حضور نہیں، اس خاتون کو آ کر دیتے، وقت کا حاکم ہے، اور خاتون کو آ کر دے کر کہتا ہے بی بی معاف کرنا، قیامت کے دن رب کے حضور میری شکایت، عمر کی شکایت نہ لگانا۔ آج ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں، ہماری زندگیوں سے لذت، سکون، اطمینان، آرام، امن، چین، اتفاق کیوں چھن گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر صلہ رحمی نہیں رہی۔ معزز حاضرین، تو زکوٰۃ صدقات میں سب سے پہلا درجہ رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، اور زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ان میں دیکھنا چاہیے۔ اور مصارف زکوٰۃ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے وہ 8 ہیں، ان 8 مصارف پہ انشاءاللہ کل تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ اور اللہ نے زندگی دی تو پھر جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اتنا ضرور عرض کروں گا، اپنی بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ان کی کیفیت پوچھا کریں، بھائیوں کو پوچھیں، محلے داروں کو پوچھیں، یہ نہ دیکھیں کہ سفید کو، اگر کوئی غریب اپنی غربت آپ کے سامنے زہر کر دے، آپ کنواں بن جائیں کہ بس کنویں میں پھینکی ختم بات، یا اس بندے کو علم ہو یا آپ کو علم ہو، پھر دیکھنا رب کیسے تمہیں عطا کر، نہ کہ گلے میں ڈھول ڈال کر اس بیچارے کو بے عزت کرتے پھرے، انسان کا اللہ اس کے پاس کو تو چیز ہی نہیں، بڑی غربت ہی جا رہا ہے۔ نہیں، یہ کام نہ کرو، اللہ نے اسے اس درجے میں رکھا، اس میں بھی کوئی راز ہے، اور تمہیں دولت دے کر اس درجے میں رکھا، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ جے سنا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ رب الجلال نے یہ تقسیم اپنے کرم سے کی ہے، جیسے اس نے رکھا ہے اس حال پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا